اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، پلا دیا نا پانی، بچہ چپ ہو گیا نا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، رونے کی آواز نہیں۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے امام نے کہا ہاں ہاں میری بہن، انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا۔ اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ 4 سا بیٹا، 18 سال کا جوان بیٹا، سب خیمہ پورا خالی ہو گیا، اور ایک بیٹا جو ہم شبیہ رسول ہے، بیٹے تو اور بھی ہے لیکن یہ ایک بیٹا ہم شبیہ رسول، نبی کا ہم شکل پیمبر۔ جب حضور نے وصال کیا تھا تو سیدہ بی بی زہرا ہم شکل پیمبر تھی، پھر امام حسن ہم شکل پیمبر تھے، اور خاندان میں اب حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر تھے۔ جیسے بیٹے نے کہا، زندگی میں ہر ناز اٹھائے گئے تھے، اب نہ کہیں تو کس منہ سے کہیں اور ہاں کہیں تو کس منہ سے کہیں، لیکن ضد کیسے توڑی جا سکتی ہے؟ المختصر یہ کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے، ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے منور ہو گیا، اتنے خوبصورت تھے کہ سامنے والا لشکر دم بخود تھا اور کہتا تھا یہ نبی کیسے آ گئے؟ تو کہا گیا نبی نہیں، یہ ہم شکل پیمبر حسین کا بیٹا آیا ہے۔ ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں کی، آپ پکارتے رہے آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، کسی میں ہمت نہ رہی تو حضرت علی اکبر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے اور میں سرا پر جو ہے وہ ان کو پیچھے کھسکاتے رہے، خوب ٹکڑے کیے دشمنوں کے، اور پلٹ کر کے آئے بابا کے پاس، ابا جان تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک ایک کی بیوی کو بیوہ کروں گا، ایک ایک کی اولاد کو یتیم کروں گا، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مولا حسین نے بیٹے کی پیاس کا سنا، انگوٹھی نکالی، منہ میں دی چوس لو، انگوٹھی چوسی، پھر پلٹ کر گئے، پھر طلب کیا مقابل، کوئی نہیں آیا تو پھر گھسے، پھر خوب نقصان کیا، پھر پڑھتے بابا بہت پیاس لگی ہے کچھ پانی پلا دے۔ امام پاک نے کہا بیٹا جب ہمیں پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے لو میری زبان چوس لو۔ جوان بیٹے کو 56 سالہ میرے امام نے اپنی زبان چسائی، اور جب زبان چسائی علی اکبر گئے، امام حسین دل میں کہتے تھے اکبر پلٹو تو صحیح، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ۔ اکبر پلٹ کر دیکھتے رہے، مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت شہر بانو جو ہے وہ خیمے میں سے جو ہے جھانک کر کے دیکھتی تھی، اپنے لگتے جگر کو جاتے ہوئے دوپٹے سے زینب آنسو پوچھتی تھی، کیونکہ اب سب جانتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جانا آخری جانا ہے، اب کبھی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ادھر علی اکبر تیسری مرتبہ حملہ آور ہوئے، شمر نے آواز لگائی چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے تیر چلے کہ نازنین بدن پر جو ہے وہ کئی زخم آئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کسی بدبخت نے کہ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آ گئی، تصویر مصطفیٰ کیا زمین پر آئی، گویا کہ آج فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذبح عظیم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف رکھ رہے تھے تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر کے چھری چلانے والے تھے،
لیکن فدیے میں دمبا آ گیا تھا. لیکن اللہ اللہ آج کا دن کیسا دن تھا. ہم شبیہ پیغمبر زمین پر ہے. مولا حسین کو آواز لگائی. مولا حسین دوڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ اشقیاء کا لشکر ہٹ چکا تھا اور علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ گھسا ہوا تھا. مولا حسین نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیا, چہرے پر ہاتھ ملنے لگے. بیٹے نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کہا بیٹا کیا حال ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا سب تو ٹھیک ہے لیکن سینے کا درد برداشت نہیں ہوتا. میرا بابا میرے سینے سے نیزہ نکالے, دیکھیے پھر میں پھر جنگ کرنے کے لیے جا سکتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, اے خواتین و حضرات, اہل بیت کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر وفاداری کے ساتھ سننے والوں, بیٹا اگر تیز بائک چلاتا ہوا سامنے سے گزرے تو ماں باپ کے دل میں دل نہیں رہتا جب تک وہ گھر لوٹ کر نہ آ جائے. حسین پاک کا جوان سال بیٹا 18 سال کا کڑیل جوان باپ کی گود میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے بابا بہت سینے میں تکلیف ہے, نیزہ نکالتے میں پھر جنگ کروں گا. مولا حسین نے 18 سال کے بیٹے کا سر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھا. 56 سالہ پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے جیسے ہی بیٹے کے سینے سے جو ہے وہ نیزہ کھینچا, ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے نیزہ کھینچا نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل نکل آیا. علی اکبر کا دل, علی اکبر کا دل نکل, بیٹے کا 18 سال کے بیٹے کا دل امام نے نیزے کی انی پر دیکھا. ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا, لیکن جب بیٹے کا دل آپ نے نیزے کی انی پر دیکھا تو امام پاک کے سارے بال سفید ہو گئے. 18 سال کے بیٹے کا لاشا امام حسین گود میں لے کر جب خیمے کی طرف بڑھے, زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی کو دیکھ, 18 سال کے بیٹے کی شہادت نے آج حسین کو بوڑھا کر دیا. میرا بھیا بوڑھا ہو گیا, آج غم بیٹے کا میرا بھائی برداشت نہ کر سکا. اللہ اکبر. حسین نے جوان سال بیٹے کی لاش کو زمین پہ رکھا اور اللہ اللہ بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے. گفتگو اختتام کی طرف جاتی ہے. بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے. حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب خیمے خالی ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا. ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے. دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے. امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایسے میں حضرت شہربانو حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی. حسین تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا, آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی. امام نے کہا سب تو لٹ گیا, آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا, سب لٹ گیا. مال و دولت تو مدینے میں لٹایا, یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی, کچھ نہیں بچا. کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے, بے ہوش ہوتا ہے ہوش میں آتا ہے, کبھی مٹھیاں کھولتا ہے کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے, کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹ لیتا ہے. حسین جاؤ پانی کا سوال کرو. بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں, ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی. اشقیاء سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے, خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو. جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا, لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا. بلکہ گود میں لینے سے پہلے کا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے. زینب نے کہا
फातिमा के नाम का वास्ता मेरी सुन ले मेरे भाई। इमाम ने उनका सवाल पूरा करने के लिए रोते हुए बच्चे को गोद में लिया, पैदल आगे बढ़े। अशकिया आपस में बातें करने लगे, हुसैन पैदल आ रहा है, शायद बैअत कर लेगा, सब लुट गया है। लेकिन जब मौला हुसैन पहुंचे तो उसने कहा, शिमर ने, हुसैन क्या बात है? कहा कि देखो, अगर तुम्हारी नजरों में मुजरिम है तो हम हैं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे को कुछ पानी पिला। मेरी बहन न कहती मैं कभी नहीं आता। हाय, उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने सख्त थे। जब मौला हुसैन ने कहा पानी पिला दो, शायद इसके बदले में साकिए कौसर से कुछ इनाम दिलवा दो, थोड़े सा पानी पिला। उन्होंने कहा, हुसैन आपके साथ बच्चे बहुत हैं, अभी इसको लाए हो, धीरे धीरे फिर और लाते जाओगे तो क्या हम पानी ही पिलाते रहेंगे? एक बदबख्त ने कहा, वो देख हुसैन, फुरात कैसे ठाटे मार रहा है, मौजे ले रहा है, कुत्तों को पिलाएंगे, सुअर को पिलाएंगे, यहूद और नसारा को पिलाएंगे, हत्ता के काफिरों को पिलाएंगे, लेकिन तुमको एक कतरा नहीं देंगे, एक कतरा नहीं देंगे। मौला हुसैन ने जैसे ही सुना, कहा बच्चे को पानी पिलाओ, मुझे नहीं। इतने में अमर साद ने कंखियों से इशारा किया और कहा, हुसैन बेटे के रोने का इतना ख्याल है तो ले, आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और उसके बाद उसने हुरमला बिन काहिल पलीत को कहा, तीर चलाने के लिए इशारे से हुरमला बिन काहिल ने जो है वो कमान पर तीर चढ़ा दिया। तारीख निगार लिखते हैं कि जंग के अंदर दो किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने के लिए और एक घोड़ों पे चढ़ाने के लिए, इसलिए कि घोड़े की चमड़ी इंसानों से कुछ ज्यादा सख्त होती है। अल्लाह अल्लाह, उसने घोड़ों पे चलाने वाला तीर जो है वो कमान पे रखा और मासूम अली अस्कर के हलक का निशाना बनाकर ऐसी तेजी से चलाया कि हलक के असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजू में वो तीर लग गया और नन्हे से मासूम बच्चे ने एक हल्की सी झुरझुरी ली और हमेशा के लिए बाप की गोद के अंदर दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन ने हल्की सी मासूम चीख के बाद जब बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा गोद के अंदर आखिरी हिचकी ले रहा था। मौला हुसैन पाक ने जल्दी से तीर हलक से निकाला तो जैसे ही हलक से तीर निकला, खून की फुहार इमाम अली मकाम के चेहरे पे पड़ी। इमाम ने कहा, अल्लाह तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की थी, ये नन्ही सी 6 महीने की कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब असगर का लाशा लेकर के इमाम पाक खैमे की तरफ आए तो बीबियां बातें करने लगी, देखो हम तो कह रहे थे ना कि वो बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे। पिला दिया ना पानी, बच्चा चुप हो गया ना, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, रोने की आवाज नहीं। ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया हम तो पहले ही कहते थे कि वो बच्चे को जरूर पानी पिला देंगे। लेकिन जैसे इमाम ने कहा, हाँ हाँ मेरी बहन, उन्होंने मेरे बच्चे ने पानी तो पिया लेकिन उन बदबख्तों के हाथों से नहीं, बल्कि अपने नाना साकिए कौसर के हाथ से पानी पिया। असगर का लाशा देखकर खैमे में कोहराम मच गया। बीबियां जार जार रोने लगी। सकीना असगर को लिपट गई, भैया मैं किसका झूला झुलाऊंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा, बोलो तो सही, क्यों चुप हो? अभी यही सब हो रहा था। अब इमाम पाक की शहादत भी सुनकर गुफ्तगू खत्म करते हैं। यही सब कुछ हो रहा था। खैमे में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां थी, सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने
गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहां, आप यहां, इमाम आप यहां, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीने मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मजार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो। तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो तुम, क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ के हो। मैंने कहा मैं कोफा का हूं। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी, हुसैन इब्ने अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कमोबेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक ये खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना। उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूं, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूं। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूं। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है, मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी। मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसे पहुंचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है। कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है। तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े हैं। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने दे। खत ने तो बाद में असर दिखाया, जब वो गठरी खोली गई एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान
सब लुटा है, सब लुटा है, सब गया है, सब खत्म होकर दीन बचाया है। नन्हे से बच्चे के कपड़े देखे, कोहराम मच गया। खत खोला, क्या था? शिकायतें, शिकायतें, शिकायतें। अब्बा मैं आपसे नाराज हूं, अली अकबर जब तू आएगा ना घर लौट कर तो देखना मैं तुझसे कितनी नाराजगी के बदले लूंगी। कासिम वादे कर गए थे, भूल गए मेरा वादा। सबसे शिकायत, खत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, शिकवे और शिकायतें थी। वो खत इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं कभी आपको पढ़ करके पूरा खत इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम पाक ने कोहराम मचा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहे हैं। कहते बाबा सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं, ये देखिए मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से जमीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहरबानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल इबाद तुम मेरे बाद इस काफले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है। और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बा किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बा किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान है कि करके मेरे नाना को सुनाना। सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अब अपने हाथों से नाना जान का अमामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली। गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला हुसैन को हाँ बहन। हुसैन तीसरी रमजान थी, तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े
तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन, माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो, शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम, खुद लुट कर दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है लेकिन दीन की सुका सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान जहरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है, पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीबियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीबियां हसरत और यास का पैकर बने हुए। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीबियां हसरत और यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा, तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी? तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। बाबा, बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा? सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा, सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक़े रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी अज़मत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ाकर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने। अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने। मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्न मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक ज़ानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अलग-अलग शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूँ। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे 2 बात करना चाहता हूँ। हुसैन करबला में अकेले खड़े होकर कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिल
دلوں کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو، حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی پن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو۔ چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے ہو حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دے۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہو لپاڑ کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائے۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا۔ اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادتی ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری، پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا،
ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی دعا ہوگی، اٹھنا نہیں، پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ آج کی یہ اختتامی محفل ہمارے سال دعا کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے دعا کریں گے 5-7 منٹ میں، پھر اٹھیے گا، اس لیے کہ ہفتے بھر دعا میں نے نہیں کی ہے اور آج تو مانگنے کی شب ہے۔ اطمینان سے بیٹھے۔ میں تمام علماء اور ائمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہفتے بھر محفل میں شرکت کی۔ ایٹیٹی ہائی اسکول کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے 2 دن ہمیں اپنا گراؤنڈ استعمال کرنے کے لیے دیا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، امام حسین پاک کی طرف سے جزا عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، بوڑھی ماں بہنیں دور دور سے آتی رہی، پیدل آتی رہی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، پوتوں کی پوتیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے غریب خواتین پیدل آتی رہی۔ اللہ بی بی زہرا کی خیرات ان سب کو عطا فرمائے۔